जय जगन्नाथ समस्त को शुभ अभिनंदन। आशा करुछि समस्ते ठाकुर दयारु भलरे थांतु। आज यही कालांशरे मु अष्टम श्रेणीर वृक्ष महात्म्य कविताटीर अभ्यास कार्य बा प्रश्नोत्तर आलोचना करने पूर्वर जदि कहीं मोर यही भिडियोटी को नुआ कर देखुथांती तेबे मो चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन टी को प्रेस कर दियंतु। फल एहीपरि नुआ नुआ शिक्षा आधारित भिडियो सर्वप्रथमे पाई परिबे। आशा करुछि एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिबे। तेबे चलंतु आरंभ करिबा आजिर अभ्यास कार्यक्रम। अभ्यास कार्य प्रश्न नंबर 1। तेबे आसो पिला माने एथरे लेखा जाइछि आसो कथावार्ता हेबा। प्रश्न नंबर क ओडिया भागवतर रचयिता किए? उत्तर रे लेखिबा ओडिया भागवतर रचयिता अतिबड़ी जगन्नाथ दास। प्रश्न नंबर ख कवि जगन्नाथ दास केउं शताब्दी जन्मग्रहण करथिले? उत्तर कवि जगन्नाथ दास पंचदश शताब्दीर शेषार्धरे जन्मग्रहण करथिले। प्रश्न नंबर ग ओडिया भागवतर केउं स्कंधरु वृक्ष महात्म्य कविताटी अणा जाइछि? उत्तर ओडिया भागवतर दशम स्कंध गोपलीला अंतर्गत त्रयोविंश अध्यायरु वृक्ष महात्म्य कविताटी अणा जाइछि। प्रश्न नंबर घ केउ मानक आगरे श्रीकृष्ण वृक्षर महिमा कथा कहूथिले? उत्तर गोप बाड़क मानक आगरे श्रीकृष्ण वृक्षर महिमा कथा कहूथिले। प्रश्न नंबर व जमुना विषय कौन कह जाइछि? उत्तर श्रीकृष्ण गोरु और गोप बाड़क मानू सांगरे नहीं जमुना निकटरे उपस्थित हेले ओ तार शीतल जल पान करी शोष मेंटाइबा कथा कह जाइछि। प्रश्न नंबर 2 आस 2 बा 3टी वाक्य तोड़ प्रश्नर उत्तर लिखिबा। प्रश्न नंबर क श्रीकृष्ण नाम दामोदर होइछि एहार कारण कौन? उत्तर श्रीकृष्ण नाम दामोदर होइछि कारण दाम शब्दर अर्थ होउछि दौड़ी, उदर शब्दर अर्थ पेट बा शरीर। पिलादिने श्रीकृष्ण अमानिया थिबारु माता यशोदा थरे तांकु दौड़ीरे बांधिथिले। श्रीकृष्णंकर शरीर रे सही दौड़ीर चिन्ह रही जाइथिबारु तांकर नाम दामोदर होइछि। प्रश्न नंबर ख गोप बालक माने दुख अनुभव करुथिले काहींकी? उत्तर ग्रीष्मर रौद्रतापरे श्रीकृष्ण गोप बालक मानंकु नेई गोचारण करबाकू जाइथिले। सही रौद्रताप जगू सेमानंकु भोक लागिबा कारणरू सेमाने दुख अनुभव करुथिले। प्रश्न नंबर ग वृक्ष को सुजनक सहित तुलना कराजिबार कारण कौन? उत्तर सुजन बा साधुजन घर को गले से आमको खाद्य जड़ देई अतिथि सत्कार करिथाए। ठीक सेहीपरि वृक्ष पाखକୁ गले से आमको तार फूल फल पत्र छाई काठ औषध इत्यादि देई आमको संतुष्ट करिथाए। तेणु एठारे वृक्ष को सुजनक सहित तुलना करा जाइछि। प्रश्न नंबर ख जीविका हुअंती प्राणींकर एही धाड़ीरू वृक्षर उपकारिता संपर्क रे तुमे कौन जानिबाको पाउछ? उत्तर वृक्ष जीवित थिबा समय रे फूल फल औषध जाळेणी काठ घर उपकरण काठ पत्र इत्यादि देई उपकार करुथबा बेले काठ को जाली तार अंगार पाउंश मध्य आम खेत बाड़ी रे सार रूपे व्यवहार करिथाउ। ए सब को बिक्री करी मध्य लोक माने जीविका निर्वाह करती। तेणु वृक्ष सदा सर्वदा प्राणींकर मंगल ही करिथाए। प्रश्न नंबर 1 केउं स्थान को गले अतिथि को निराश होबाकू पड़े नहीं? उत्तर रे वृक्ष महात्म्य कवितारे कवि जगन्नाथ दास वृक्ष को सुजन सहित तुलना करिसंती। तेणु वृक्ष जपरि आमको फूल फल पत्र औषध काठ देई थाए ठीक सेहीपरि जड़े साधु लोकंक घर को जे कही
ଅତିଥି ହୋଇଗଲେ ଅନ୍ନ ଜଳ ପାଇ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସାଧୁଜନ ଘରକୁ ଗଲେ ଅତିଥିଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3, ଆସ 100ରୁ 120ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ତଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କ, ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ କବି ଏପରି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତରରେ ଦେଖିବା, ଭକ୍ତ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଗୋପଲୀଳା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କବିତାଟି ଅଣାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୃକ୍ଷର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କିପରି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଚାରଣ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷର ଶୀତଳ ଛାୟା ତଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୃକ୍ଷକୁ ଚାହିଁ ବୃକ୍ଷରୁ ଛାଇ, ଫୁଲ, ଫଳ, ପତ୍ର, ଚେର, ଔଷଧ, ଅଠା, ଅଙ୍ଗାର, ଖାର, ପାଉଁଶ, ଜାଳେଣୀ କାଠ, ଘର ଉପକରଣ କାଠ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାଣୀମାନେ ପାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ପ୍ରାଣୀମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ବୃକ୍ଷ ଖରା, ବର୍ଷା ଓ ଶୀତରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଶୀତ ବରଷା ଘର୍ମ ଦୁଃଖ ସହି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ସୁଖ। ପୁଣି କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବୃକ୍ଷକୁ ଏକ ସୁଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇପାରେ, କାରଣ ସାଧୁ ଲୋକ ପରି ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ, ଅବିଚାରିତ ଭାବରେ ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ ଫଳରେ ସମାଜରେ କି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ଘଟୁଛି? ଉତ୍ତର, ଭକ୍ତ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଗୋପଲୀଳା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କବିତାଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ କବି ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନକୁ ସୁପଥରେ ଅଗ୍ରସର କରିବା ନିମିତ୍ତ ସମାଜକୁ ନୀତି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅବିଚାରିତ ଭାବରେ ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ ଫଳରେ ଆମ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା କୁପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷଲତା ବିନା ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ରହିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। କିନ୍ତୁ ଅବିବେକୀମାନଙ୍କର କୁଠାରଘାତରେ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ କରାଯାଉଅଛି। ଫଳରେ ସମାଜରେ ବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ବିପଦ ଦେଖାଦେଉଛି। ବୃକ୍ଷଲତା ଯେ ଆମର ପରମ ମିତ୍ର ଏ କଥା ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଯାଇ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ ନିମିତ୍ତ ବୃକ୍ଷ ଛେଦନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ, ବୃକ୍ଷ ଆମକୁ ତା'ର ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ, ବକଳ, ଔଷଧ, ଗୃହ ଉପକରଣ କାଠ, ଜାଳେଣୀ କାଠ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଉପକାରକୁ ଭୁଲି ବୃକ୍ଷକୁ ଛେଦନ କରି ଚାଲିଛୁ। ଫଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ହେଉଛି, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହେଉଛି, ବୃଷ୍ଟିପାତରେ ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଦେଉଛି, ଆଲୋକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଫସଲ ପାଇଁ ଜମି ଅନୁପଯୋଗ ହେଉଛି, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଅମ୍ଳଜାନର ପରିମାଣ କମି କମି ଯାଉଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦେଖାଦେଉଛି। ତେଣୁ ଅବିଚାରିତ ଭାବରେ ବୃକ୍ଷ ଛେଦନକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନୂତନ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫଳରେ ଏହି ସମାଜର ସ୍ଥିତି ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ, ବୃକ୍ଷମାନେ ପରର ଉପକାର କିପରି କରନ୍ତି? ଉତ୍ତରରେ ଦେଖିବା, ଭକ୍ତ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଗୋପଲୀଳା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କବିତାଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ କବି ବୃକ୍ଷମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଉପକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ଦୂରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ତାପକୁ ସହି ନ ପାରି ସମସ୍ତେ ବୃକ୍ଷର ଶୀତଳ ଛାୟା ମୂଳରେ
ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୃକ୍ଷକୁ ଚାହିଁ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷ ସୁଶୀତଳ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ବୃକ୍ଷ ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ, ବକଳ, ମୂଳ, କ୍ଷାର, ଅଙ୍ଗାର, କାଠ, ପାଉଁଶ, ଅଠା ଆଦି ଦେଇ ପରର ଉପକାର କରିଥାଏ। ବୃକ୍ଷ ନିଜେ ଖରା, ବର୍ଷା ଓ ଶୀତ ସହି ଦିନ ରାତି ଅନ୍ୟର ଉପକାରରେ ଲିପ୍ତ ରହୁଛି। ବୃକ୍ଷ ବାସଗୃହ ତିଆରି ନିମିତ୍ତ କାଠ ଯୋଗାଇ ପରର ଉପକାର କରୁଛି। ବୃକ୍ଷ ଅମ୍ଳଜାନ ଦେଇ ଜୀବଜଗତକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛି। ବୃକ୍ଷ ଯୋଗୁଁ ନିୟମିତ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଚାଷୀକୁଳ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ରୋଗରୁ ଉପଶମ ପାଇଁ ବୃକ୍ଷ ଔଷଧ ଦେଇ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରୁଛି ଓ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋପାଳ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ବୃକ୍ଷମାନେ ପରର ଉପକାର କରନ୍ତି ବୋଲି ବୁଝାଇ କହିଛନ୍ତି। ଆସ କବିତାର ପଦ ପୂରଣ କରିବା। କ କ୍ଷାର, ଅଙ୍ଗାର, ଭସ୍ମ, ଅଠା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଡ୍ୟାସ୍ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ତୁମେ ବହିରୁ ଦେଖି ପୂରଣ କରିବ। ଯେମିତିକି କ୍ଷାର, ଅଙ୍ଗାର, ଭସ୍ମ, ଅଠା ଗୃହକୁ ସାଜି ବାଡ଼ କଣ୍ଟା। ସେହିଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖରେ ଦେଇଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ, ତାକୁ ତୁମେ ପୂରଣ କରିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛି ଦେଖ। ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଏହାଙ୍କର, ଜୀବିକା ହନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାର ଅଛି। ପତ୍ର, କୁସୁମ, ଫଳ, ଛାଇ, ମୂଳ, ବକଳ, ଦାରୁ ଦେଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4। ଏହି କବିତାରୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ପଦଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ବାଚନ କରି ଆବୃତ୍ତି କରିବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ନିଜ ପସନ୍ଦର କଥା, ତେଣୁ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ପଦଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାକୁ ତୁମେ ବାଛିବ, ନିର୍ବାଚନ କରିବ ଏବଂ ତାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବ। ତେବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ିକ ବାଛିଛି ତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଆବୃତ୍ତି କରି ଶୁଣେଇ ଦେଉଛି। ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ଏହାଙ୍କର, ଜୀବିକା ହନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର। ଏତେ ପ୍ରକାରେ ସେବା କରି, ନିତ୍ୟ ଏ ପର ଉପକାରୀ। ଏହାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଯେବେ ହୋଇ, ସଂସାର ମଧ୍ୟେ ଦେହ ବହି। ମନ ବଚନ ଧନେ କରି, ଯେ ହଏ ପର ଉପକାରୀ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5। ଆସ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କ, ଏହାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଯେବେ ହୋଇ, ସଂସାର ମଧ୍ୟେ ଦେହ ବହି। ଉତ୍ତରରେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ଦେଖ, ଏହାଙ୍କ ପ୍ରାୟ ଡଟ୍ 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 ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଲେଖିବା ଦେହ ବହି ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଭକ୍ତ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର 10ମ ସ୍କନ୍ଧ ଗୋପଲୀଳାର ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଅଣାଯାଇଅଛି। ଏଠାରେ କବି ଶୀତଳ ବୃକ୍ଷ ଛାୟା ତଳେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିବା କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମୁଖରୁ ବୃକ୍ଷର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷ ତାର ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଯଥା ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ, ଡାଳ, ଚେର, ମୂଳ, ଔଷଧ, ଛାଇ, ଜାଳେଣୀ କାଠ, ଘର ତିଆରି ପାଇଁ କାଠ, ଅଙ୍ଗାର, ପାଉଁଶ, ବକଳ, ଅଠା ଇତ୍ୟାଦି ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ପ୍ରାଣୀ ସମାଜକୁ ଦେଇଥାଏ। ଏସବୁ ଦେଇ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଉପକାର କରୁଛି। ତେଣୁ କବି କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଏହି ସଂସାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଦେହ ଧାରଣ କରିବା, ତେବେ ବୃକ୍ଷଠାରୁ ଏହି ସବୁ ଉପକାରୀ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ବୃକ୍ଷର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଜୀବନରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ।
ମନ ବଚନ ଧନେ କରି ଯେ ହଏ ପର ଉପକାରୀ। ଦିନ ହରନ୍ତି ଦୁଃଖ ସୁଖେ ସେ ଧନ୍ୟ ଇହ ପରଲୋକେ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ମନ ବଚନ ... ପର ଲୋକେ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଭକ୍ତ କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଗୋପଲୀଳା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଅଣାଯାଇଅଛି। ଏଠାରେ କବି ମନ ବଚନକୁ ଧନରେ ପରିଣତ କରି କିପରି ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବା ଓ ଇହ ପର ଲୋକରେ କିପରି ଧନ୍ୟ ହୋଇପାରିବା ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ରୌଦ୍ର ତାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ବୃକ୍ଷର ଶୀତଳ ଛାୟାରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସେ ବୃକ୍ଷର ମହିମା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମତରେ ବୃକ୍ଷ ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳ, ଛାଇ, ଚେର, ମୂଳ, ବକଳ, ଜାଳେଣୀ କାଠ, ଔଷଧ, ଘର ତିଆରି ପାଇଁ କାଠ, ଅଙ୍ଗାର, ପାଉଁଶ, ଅଠା ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଉପକାରରେ ଆସେ। ତେଣୁ ବୃକ୍ଷର ଉପକାରିତା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିବାକୁ ଯାଇ ନିଜର ମନ ଓ ବଚନକୁ ଧନ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଯାଇ ସେ ଅନ୍ୟର ଉପକାର କରିପାରିବ। ବୃକ୍ଷ ଯେପରି ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତର ଦୁଃଖକୁ ସହି ଅନ୍ୟର ସୁଖ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ସହି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଇ ପାରିଲେ ତା ଜୀବନ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ବା ସ୍ୱର୍ଗପୁରରେ ଧନ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6 କ'ଣ କହିଛି ଦେଖିବା। ତଳ ଲିଖିତ ନାମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଖାଙ୍କ ନାମ ନୁହେଁ ତାହାକୁ ବାଛି ଲେଖିବା। ଏଠି ଦେଇଛି ଶ୍ରୀଦାମ, ଅର୍ଜୁନ, ସୁବଳ, ବିଶାଳ, ପ୍ରାଂଶୁ, ଦେବପ୍ରସ୍ଥ। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଖା ନଥିଲେ ଆମେ ବାଛିକି ଲେଖିବା। ତେବେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବହି କବିତାରେ ପଢ଼ିଛୁ, ତେଣୁ କେଉଁଟା ହେବ ଦେଖିଲ? ଏଇଟା ହେବ ପ୍ରାଂଶୁ। ପ୍ରାଂଶୁ ତାଙ୍କର ସଖା ନଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଡାହାଣ ପଟରେ ଥିବା ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛି ଲେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ଅଛି ଘର୍ମ ଏବଂ ବନ୍ଧନୀରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ବର୍ଷା, ଝାଳ, ଲାଳ, ଚମଡ଼ା। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଘର୍ମର ଉତ୍ତର ଆସିବ ଝାଳ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖ ଦାରୁ। ବନ୍ଧନୀରେ ଅଛି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର, କର୍କଶ, ମଠ, କାଠ। ତେଣୁ ଦାରୁର ଉତ୍ତର ଆସିବ କାଠ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଗ ଦିଅନ୍ତି। ବନ୍ଧନରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଥୁଅନ୍ତି, କହନ୍ତି, ନିଅନ୍ତି, ଦିଅନ୍ତି। ଦିଅନ୍ତିର ଉତ୍ତର ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ଦିଅନ୍ତିର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଆସ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8। ମହତ ଶବ୍ଦରେ ତରେ ଓ ତ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କଲେ ଶବ୍ଦଟି ହୁଏ ମହତ୍ତ୍ୱ। ସେହିପରି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ତ୍ୱ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କରି ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଏଠି କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି। ଗୁରୁ, ଗୁରୁତ୍ୱ, ବିଶେଷ, ବିଶେଷତ୍ୱ, ସତ୍, ସତ୍ୱ, କ୍ଷୁଦ୍ର, କ୍ଷୁଦ୍ରତ୍ୱ, ଦୂର, ଦୂରତ୍ୱ, ସ୍ୱ, ସ୍ୱତ୍ୱ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9। ବନ୍ଧନୀ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଶବ୍ଦ ବାଛି ପଦ ପୂରଣ କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କ ମନ ବଚନ ଡ୍ୟାସ୍ କରି ଯେ ହଏ ଡ୍ୟାସ୍ ଉପକାରୀ। ବନ୍ଧନୀରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏକ, ନିଜ, ଧନେ, ବନେ, ସର୍ବ, ଜନେ, ପର, ଚୋର। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏହି ବନ୍ଧନୀରେ ଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଆମେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା। ଦେଖ ମୁଁ କରିଦେଇଛି। ମନ ବଚନ ଧନେ କରି ଯେ ହଏ ପର ଉପକାରୀ।
प्रश्न नंबर ख शीत बरसा डैश दुख सही डैश दियंती सुख। तेणु तले किछि शब्द देछि बंधनी मध्य कर्म मर्म तुम्भंकु आंभंकु घर्म सभिंकु। तेणु यही पद मानक यही शब्द मानक आमे कौन करवा ना शून्यस्थान पूर्ण करवा। तेबे देखा कौन हम शीत बरसा घर्म दुख सही आंभंकु दियंती सुख। रेखांकित शब्द गुड़िकर अर्थ पाख कठरी रे लेखिबा। प्रश्न नंबर क निदाघ रवि तेज लागी झुरुछि मुहि पुत्र लागी। ताले एठी आमे लागी एवं लागी तार दुईटी अर्थगत पार्थक्य बुझिबा। तेबे प्रथम जो पद देछि निदाघ रवि तेज लागी, ए लागिर अर्थ होउछि द्वारा बा संस्पर्श रे आसीबा। सेहीपरि झुरुछि मुहि पुत्र लागी द्वितीय पदर जो लागी शब्द देछि तार अर्थ होउछि पाई बा निमित्त। से भलिया प्रश्न नंबर ख मिलिले जमुनार लागे संचित धन कर्मे लागे। एठी मध्य दुईटी लागे लागे शब्द दिया जाइछि। तेणु प्रथम धाड़ीर लागे शब्दर अर्थ होउछि निकटरे एवं द्वितीय धाड़ीर लागे शब्दर अर्थ होउछि विनियोग हुए। प्रश्न नंबर 11 प्रति शब्द लेखिबा। रवि रविर प्रतिशब्द हब सूर्य। पुष्प पुष्पर प्रतिशब्द हब फूल। वृक्षर प्रतिशब्द हब गछ। पल्लव पल्लवर प्रतिशब्द हब पत्र। तबे पिला माने आजिर अभ्यास कार्य रूपक भिडियोटी जदि भल लगी थाए तेबे मोर एही छोट प्रयासटी पाई मो भिडियो को गोटाए लाइक कमेंट और सांगसाथी बंधुवर्गों को निश्चित शेयर करिवे। रहुछि पुणी देखा हबो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा।